Hulu Piashin Komia Jangu Tatihan Pumpia Kunya to Jang Namaro Shiuswa Chimobale Chino Namiado Kam Chin How Lo Hobale Huchima Chino Piataki Chino Poma Pumpia Chedigu the Ku be the Ku Credo Natural Nikumo Mamia Logo Pumpia Lubale Town Kuya Sisene Konahune Shulai La Don't say the anima Tawya Piataki a two Pumpia Chedaku Chenoya Sike Vale Ella Bale Soyan Chenoya Winningu Gongen Bogu Chisang James Vale Elima Chenoaro Piare Sularo Masibu Tanedo Sonoya Jua Piajangu Jibu The Cheli Cheno Dwahede Elima Satema the Kuku Hansa Chayala de Kamada Pomam Ho Chenoma the Kukuro Piatke Chansilo Shile Mesubiro Checheme Piajangani Ego Piankede Ema Ape Shide a Penetino Elumio Menacin Taibido Sagapioni de Chema Chenoye Winning Kongen the Manabaga Checheme Hosan Dwara Kana Yabade Ero Chenoba Fide Suraga Cheno Kana Bubelu Fide Swado Matika Budabime the Yala de Kama a Pipia Mabe a Pene Menacin Dilu Cheno Timbi Sagapioni de Chema Cheno a Peshima the Kare Ledware The Kare appear Chechen Labiro Cheno Kailo de Kama at the Messido Busura appear Egu Tempioma Tia Davimeno Tira Cheno winning Kongen the Manapaga Kongen Parati Tubu Hosan Dwahede Kongen Parati Tubu Hosan Dware Kama Elima Parati Tubu Sulenia Guyauado Messi the song dancing to the Piakan Guchimoni Ladi Gutuyare Long as Yodia to Babe, a Shanti to Lube, Trudia, Piomaso, one Yamaso, Swena de Mianadi, Tuyale. And let you know, oh, Kongen Boom, develop your Sacola, Subido, Chishuni de Chemabe, Kongen Tamanga, no Domenia, Kushi, so we to know, Eric Kongen Paradi to one, Hotokele. Hotokele, Hajaro Bebu, Hotwa, Les Win. Naye, Kane, Long, Yemi, and Bebu, Landego. Kongen the manga hold water. Adding a year lana machinobu, Tang Hinde. Tang Hinde Kacharo. Chino adding a year to a me, a year to a luri who mean the Hama Makana Buffet, the Dorian Matuaji, to Kuku, a Dorian Nobu, Tondelu. She at the Ua Dru, Sweater, Matuachi lending Muchi, and to a JP on a Yepeku UTP through to a chale. Erocino Makana boom, Machin Lemiabu, Missimi Lemiare, now Lemiare, Makana bu Emma, Belotita Nasia call Leswin. The Locama Chino, Nisa so Ubama Piomis, Chinoye Amoso, Chinoye say what Tika so, Chinoropama, and now a shed toka, Nachimu, a piece of Lupelin, Ting what a landma to Mesoyan. Aloma. Taname Sudachino Hazami Kede at all little Tanasia Kone. Any people they come a conquer the Magachino, get Dominion who see this regional Pian Cordore. Cordore Hacharo Emma Benia Yodwa Leswin. He shook it of Yaga Yonji Durigu Suda Bubi, Akana Sulenia, Kugu Yodware. Emma, he shook it of Yaya Shima, Missy the song. Yonji Duri, Shibiro, Cretoy, Noma, Missy the soul, Majima 29, Miapia, Conquer the money, let the Miapi Chimonida go to Yare. Ishupiaga, 2 year tiny Niagani to Tara Bido, Papiodo Leswin. The Yaupidio to Hobido, Suta Pupi, Akana, Pinide. I don't do you Hobido, Den Hare. Locama Teshini de Chimangana Mato to the Pisa Kede Yabi, then Puha Picade Yabiha, Chima Kede Pachamuro, not to the Pisa Mudigu, Na Concomo, Matante Hede, Ayo, a Tailio, Suyabu, Lava Subido, Eddie, Louis Nani, he should have Hoto de Kama, Tilua, 1 year, 1 time, Muji Pido Ketosibu, Pila Hede, Ketosibu Yaude to a Ketoye. Chi Popoman the food that being moved you needed. Any chima Yishupiaga,
ငါတာထားပါဆိုပြီးတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ယေရှုဖျားအဲ့ဒီလူကိုခြေပြီးတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ရနဲ့စုတရဖူကိုသူ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ပေးလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်ယေရှုဖျားကအဲ့ဒီလူတွေကိုခေါ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတဲ့အတွက်ငါပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘုံကြီးတော်တရဖူအသက်တရဖူဆိုပြီးပြောတိုင်းမှာခရစ်တော်ရဲ့နောက်မှာအလုံးမဝေးတဲ့နေရာတနေရာကနေစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားလဲဆိုရင်ခမီးတော်ဖျားစီကနေလို့တော်တော်လေးကိုခံစားရတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေဒီတရဖူကထွက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရဖူကခရစ်တော်ရဲ့ရှိကိုရောက်လာဖို့လို့ငါမရှိမတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့သူတို့ကအဲ့လိုကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရဲ့လက်မှာရောက်လာတယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုလက်ဆင့်ကမ်းတယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကပြန်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းတယ်အဲ့လိုလက်ဆင့်ကမ်းနဲ့ခရစ်တော်ရှိကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီတရဖူကိုကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးကြားမှာဒီလိုလက်ဆင့်ကမ်းခွင့်ရတာတော့မှကောင်းကင်တမန်တွေကဝမ်းမြောက်လို့ဝမ်းသာလို့မဆိုဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရဖူကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတရဖူလက်ခံတဲ့လူကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ချီပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်ပေးတယ်အဲ့တင်ပေးတဲ့အချိန်မှာယေရှုမှာအတိများစွာတော့ယုံကြည်သူတွေကအာရပါရလက်ခုပ်တီးပေးကြတာတွေ့ရတယ်လက်ခုပ်တီးတာတွေတော်တော်မြိုင်းတယ်တော်တော်လေးအတန်ကျဲတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်မှာကောင်းကင်တမန်တွေကအသွေးတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းတွေကိုဆိုနေတာတွေ့ရတယ်အတန်တွေအမျိုးမျိုးမျိုးစစ်တွေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းနေတယ်အဲ့ဒီစုတရဖို့အခန်းပေးတဲ့အခမ်းအနားကိုပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကကျွန်တော်ကိုတနေရာကိုပြန်ခေါ်တယ်အဲ့ခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာရောက်သွားတဲ့အခါမှာကဘာကိုကြည့်ခိုင်းတယ်ကဘာကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကဘာကြီးဟာအမောင်ထုကြီးထဲမှာလုံးလုံးလေးနဲ့ရှိနေတဲ့ကဘာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အမြင်အရပြောမယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးဟာလက်တဆုပ်စာလောက်ပဲရှိတယ်အမောင်ကြီးတစ်ခုကဖုံးလွှမ်းနေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကဟာဒီအရာကဘာလဲအမောင်ထုကြီးကအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဖုံးလွှမ်းနေတာပဲလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကဒါဟာတင်နေတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်တယ်တဲ့ကဘာကြီးဟာအမောင်ဖုံးလွှမ်းနေတာဒီပုံစံဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကဘာကြီးကိုကြည့်တဲ့အချိန်အမောင်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့နေရာကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအမောင်ထဲမှာလင်းနေတဲ့အချို့တွေတွေ့ရတယ်အလင်းတွေတွေ့ရတယ်ဟာဒီအလင်းတွေကဘာလဲလို့ကောင်းကင်တမန်ကိုမေးတဲ့အခါမှာဒီအလင်းတွေဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့တသက်ခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒါဆိုဟိုအမောင်တွေရောတဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်မခံတည်တော်သူတွေတရင်ကောင်းမကြားရတည်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရမ်းခံစားတယ်ဟောဒီခရစ်တော်ကိုလက်မခံတည်တဲ့လူတွေတရင်ကောင်းမကြားသေးတဲ့လူတွေကမောင်းနေပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုကြားပြီးလက်ခံတဲ့လူတွေဟာလဲနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘာကိုသွားပြီးတော့လူပြည်ကိုသွားပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတရင်ကောင်းကိုဝေငှမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကခရစ်တော်ရဲ့တရင်ကောင်းကိုကြားပြီးလက်ခံမယ်ဒါဆိုရင်သူတို့တွေအလင်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ခံစားမိတဲ့အခါမှာနေလို့ထိုင်လို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတည်းအော်ပြီးကိုဝေငှချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အခါမှာကိုတော်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကာမအောင်တင်မသွားတာပိုကောင်းတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်မရတဲ့တဘောဖြစ်သွားတယ်နောက်ဒုတိယအချိန်မှာဘာမြင်ရလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အလင်းဖြစ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အချို့တွေရဲ့လက်ဖိုးပေါ်မှာကျဲတောက်ပနေတဲ့ကျဲကိုတွေ့ရတယ်လင်းနေတဲ့လူတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအချို့တော့သူတွေရဲ့လက်ဖိုးပေါ်မှာတောက်ပတဲ့ကျဲကိုတွေ့တဲ့အခါမှာကိုတော့အလင်းရှိတဲ့လူတိုင်းလည်းမဟုတ်ပဲလေအချို့တော့သူတွေရဲ့လက်ဖိုးပေါ်မှာတောက်ပတဲ့ကျဲရှိတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါကိုတော်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကာမအောင်ဒီတောက်ပနေတဲ့ကျဲနဖူးပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကဖျားရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်အဖို့ခပေးတဲ့လူတွေပေးဆက်တဲ့လူတွေဖျားရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်အနိနာခတဲ့လူတွေဖျားရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်ရဲရဲရောရောပေးကားတဲ့လူတွေနိမနာညာမအားဒါတချင်းလုံးရုပ်ကပြေချိုးစားနေတဲ့လူတွေပေါ်မှာကျဲနဖူးပေါ်မှာကျဲတောက်ပနေတာဖြစ်တယ်တဲ့။အော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး
哦，老干嘛？啊，这辛苦呀比，很多人我们不呀，这里搞为俺们，这么多片路也很多我来看了没？过了对路哎来，对来路哎也对他朝来比赛没？过了对你那看不啊？本来莫面的说了，我这么地多的看嘛，过了这么我老干嘛？木头面摊上不？啊，这辛苦比完了，相信我这么别比到适当开的。过了个这么我表的干嘛？但他老干嘛？ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့မလိုပါဘူးလေဒီမှာတဲ့ဆက်နေရင်တဲ့အတွက်ပူကောင်းတယ်တဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ကိုပြောသွားတဲ့အခါမှာရှားရှင်ကကျွန်တော်ကိုလောကမှာပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်မပေးတဲ့တဘောဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးခံစားမိခဲ့တယ်နောက်လွန်ပြေတစ်ခုမှာမရှိမတွက်နိုင်တဲ့လူအုပ်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့တယ်ကိုတော့ဒီလူအုပ်ကြီးကဘယ်သူလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာယေရှုဘုရားကပြောတယ်ခါမအောင်တယ်အဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးကအမှုတော်ဆောင်တည်ဖြစ်တယ်ဟာကိုတော့မေဝန်းတဲ့စပားတွေရိတ်เสียတွေများစွာရှိတယ်ရိတ်မဲ့သူတွေနဲတယ်ကိုတော့ပြောနေတာမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီမှာလူကမနေဘူးလူကတော်တော်များနေတာပဲအဲ့တော့ဒီလောက်လူများတယ်ဆိုတော့အမှုဆောင်တွေကမနေဘူးပဲလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာနဲတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့နေမှာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာကိုတော်ကကမအောင်တဲ့ဒီထဲမှာ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမပြောင်းလဲပဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတာတဲ့မဘုန်းပဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတာတဲ့အဲ့တော့ဒီ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကငါအတိမမပြုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအနည်းစုလေးရာခိုင်နှုန်းထဲမှာတော့မှာတဲ့ဘောရကင်းဖြစ်ပြီမဲ့တဲ့သူတို့အမှုတော်တော့ဆောင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တချို့ရဝင်းကြီးအတွက်ကိုချိုးအတွက်လောက်ပဲမိမိစာဝတ်ညီရဲ့အတွက်လောက်ပဲမှုတော်ဆောင်နေတာဖြစ်နေတယ်တဲ့တကယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ပေးဆက်တဲ့လူတွေတကယ်ဘုရားရှင်အတွက်စက်ကအနန္တလူတွေကအရန်ရှားတယ်ဟောကိုတော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ဒီလောကမှာကိုတော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာတည်င်းကုန်းကိုအချိန်တိုင်းရာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဝင်ငါပါမယ်ကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုခွင့်မပေးဘူးကာမောက်တင်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်မဲ့အစာတီးမှာပဲဆက်လက်နေတာပူကောင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုခုကနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်တဲ့။မကြခင်ရှေ့ဆောင်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပြီတဲ့။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ၃ခါလောက်ကိုအယူခံဆုတောင်းတဲ့ခါမရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အရှုံးပေးလိုက်ပြီ။အဲ့တော့လူသဘောအနေနဲ့လူသဘောတရားအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်ခွင့်မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အဖေပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အလောင်းကကျွန်တော်ရဲ့ကရင်ပေါ်မှာအမေဒီအကူဒီအဖေကခေါ်ခိုင်းပြီးတော့တွားတဲ့နေရာမှာခေါ်ခိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အလောင်းကိုကရင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်အဲ့ရပေါ်တင်လိုက်တယ်အဖေမေရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်ကတော့အလောင်းလူတီခေါင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အလောင်းသားမှာယုံကြည်သူတွေစုဝေးပြီးတော့ဆုတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတာတို့ကအမျိုးသမီးတယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတင်းနုရှာရဲ့အလောင်းသားမှာဝိုင်းနေတဲ့လူတွေအထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်စီမှာအခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဆုတောင်းနေဆိုရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းကိုနားညောင်းမယ်ဆိုတာကျွန်မနှိုးဆော်မှုရတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဒီအခြားသောဘာသာစကားကိုနားမလည်နိုင်တဲ့လူတွေမခံယူနိုင်တဲ့လူတွေအကယ်၍ရှိခဲ့ပါတယ်ခဏလေးအပြင်ထွက်ပေးပါတဲ့အဲ့တော့အဲ့မှာအခြားသောဘာသာစကားရတဲ့လူအချို့တွေကကျွန်တော်လောင်းသားမှာဝိုင်းပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သိရတာပေါ့အဲ့တော့ဆုတောင်းကြတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်နဲ့ဘုရားကြားမှာဒီအတန်ကြီးဝင်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုအခုတော့မှကြားရောက်မိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအတန်ကဘာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်မတဲကွဲဘူးနားမလည်ဘူးကောင်းကင်တမန်လည်းနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အတန်ကိုဘုရားသခင်စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းပါပြောလဲဆိုရင်ကာမတဲ့အခုတော့တင်ဟာလောကမှာပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ငါပေးလိုက်ပြီတဲ့သက်စာရှိဆိုငါအမှုကိုထမ်းဆောင်ပါတဲ့ဝမ်းမြောက်ပွဲရဲ့တည်င်းကောင်းကိုဝင်ငါပါတဲ့အဲ့ဒီအတွက်တဲ့ကငါအသက်ရှင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့အကယ်၍တင်ဟာမဝင်ငါတော့ဘူးအမှုတော်မဆောင်တော့ဘူးဆိုရင်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုငါရုပ်သိမ်းမယ်တဲ့အဲ့တော့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ကိုလောကကိုငါပြန်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကကျွန်တော်ကိုချက်ချင်းတစ်ဖက်မှာကြိုက်ပြီးတော့ဒီကဘာမြေကြီးပေါ်ပြန်ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့အိယာပ
ပေါ်မှာပဲအလောင်းထဲမှာချက်ချင်းကျွန်တော်ဝင်လိုက်တော့ဖျားတာလည်းမဟုတ်တော့ခေါင်းမှုတွေလည်းမရှိအားမရှိဘူးဆိုတာလည်းမရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိညာဉ်ဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲထားလိုက်တယ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နီးနားမှာရှိတဲ့လူတွေတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဟာဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့သူတို့နားမလည်နိုင်ဘူးအားနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာပြန်ထိုင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူတို့နဲ့စကားပြောဖို့ကိုကြိုးစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူစိတ်မဝင်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဟာကောင်းကင်ပါရဒိတုဘုံကိုရောက်သွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစုတရဖို့ပြီးတဲ့အခါနာကိုလည်းရောက်သွားခဲ့တယ်ငရဲသွားတဲ့လမ်းကိုလည်းရောက်သွားခဲ့တယ်ကောင်းကင်ဓမ္မတွေကကျွန်တော်ကိုပို့တယ်အဲ့တော့ဘုရားခင်ရှိမှကျွန်တော်ပေါ်ပြတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့သုံးချိန်တိုင်းလောကမှာအသက်ရှင်ခွင့်တောင်းတယ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုမပေးဘူးအဲ့ချိန်မှာဒီကနေခင်ဗျားတို့ဆုတောင်းတဲ့အတ္တကကောင်းကင်ဘုံကိုဝင်လာတဲ့အခါဘုရားခင်ကငါတာကမှာတင်တာလောကမှာပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ကပေးလိုက်ပြီလောကကိုနေထိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုပြောလိုက်တယ်ဘာအတွက်နေရမလဲဘာအတွက်လောကမှာနေရမလဲဆိုရင်ငါရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖို့ရတရင်ကောင်းကိုဝင်လာရမယ်ငါရဲ့ခြေစူးတော်ဂယုနာတော်ကိုဝင်လာရမယ်တဲ့ငါရဲ့ကဲတင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုဝင်လာရမယ်တဲ့ဒီအမှုကိုမဆောင်တော့ဘူးဆိုရင်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုငါရုပ်သိမ်းမယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်တင့်ကိုငါလောကကိုပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်လို့ဘုရားရှင်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ကောင်းကင်ဓမ္မနှစ်ပါးကလာပို့ပြီးတော့အခုဒီအဲ့ရပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တက်တည်ခံသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြန်ပူပြီးလောကမှာအသက်ရှင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီပုံမှန်လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပုံစံကမတူနိုင်ဘူးထမင်းလည်းမစားခြင်းဘူးရေလည်းမတောက်ခြင်းဘူးလူတွေနဲ့တာနေတာဒါပေမဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံကမတူဘူးထမင်းစားတာတွေတွေ့လဲကျွန်တော်တို့ရည်စရာဖြစ်တယ်အဝတ်အစားတွေတွေ့ရင်လည်းရည်စရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်မစာမောအဖြစ်10ရက်လောက်15ရက်လောက်တလားလောက်ပြည့်လာတဲ့ခါမှာဒီလူပုံစံလိုပဲနေထိုင်တယ်စားတောက်တယ်ဝဲတယ်သွားတယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကရလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဒီလောကဟာနောက်ဆုံးတော့ကာလနေတဲ့အကြောင်းယေရှုဘုရားမကြခင်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ပြပြီးငရဲသွားတဲ့လူကိုဘယ်လောက်တနာစရာကောင်းတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အတွက်နိနာခံပြီးပေးဆက်တဲ့လူတွေဟာဆုတရဖို့ပေးတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်အထီးအခမ်းအနားမှာဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘုရားရှင်ကဖွင့်ပြခဲ့တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကအမှုတော်မြတ်ကိုထားဆောင်ဖို့တသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီနေ့ခရစ်တော်နာမ၌ပြောလိုပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီပြီးသွားတဲ့အခါမှာတယောဝင်တယောထွက်လူထုတရားဟောပွဲတွေလုပ်ဖို့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုမိုးစော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လဲတင်းအိုစီယာတပိုင်းလို့ရင်းနဲ့တယောဝင်တယောထွက်ကဲတင်ချင်းတရင်ကောင်းဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဝင်ငါတက်တည်ခံခဲ့တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်ရင်းနဲ့အော်ဝေငူထမှုတွေဟာချင်းတောင်တွေကနေအစပြုလာခဲ့ပါတယ်အဲဒီမှာကလေးတွေစောင်းဆောင်ဆိုရင်ကလေးတွေဆိုရင်ဆုလိုက်ပြုံးလိုက်တရားနာမှုရောက်လာတယ်တရားနာပြီးစက်ကတဲ့အခါမှာဆုလိုက်ပြုံးလိုက်လဲပြီးတော့ prophet တွေသူတို့ပြုကြတယ်သူတို့ရဲ့အဖေမေတွေငရဲမှာရက်ပလင်းကန်ပြီးအော်နေတာငိုနေတာကိုသူတို့တွေ့ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကလည်းငိုကြတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေပြောင်းလဲခြင်းအပြင်မိဘတွေလည်းပြောင်းလဲလာပြီးတော့နတ်စားကနေချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီ4-5ရက်အတွင်းမှာနတ်စားအိမ်ထောင်မိသားစု9စုလောက်ကခရစ်တော်ကိုလက်ခံလာပြီးခရိယန်ဘာသာထဲကိုရောက်လာတာတွေတွေ့ရတယ်။တယောထက်မှာအော်ဘွယ်အမှုတွေဖြားရှင်ပြုလာပြီးအော်ဘွယ်နိုးထမှုကြီးတစ်ခုကတော့1988ခုနှစ်မှာတိတိမြို့မှာဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲဒီတော့ဆိုရင်မြို့နယ်ကောင်စီကဖူကြီးဆော့မောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အပြင်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာတိမြို့တမြို့လုံးကိုနိုးထမှုအကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့တမြို့လုံးနိုးထလို့တော့မှအဲ့ဒီချိန်မှာကလေးမျိုးတို့ဖလန်းတို့တွန်းဆန်တို့ဟာခါတို့မုံရွာတို့ဒီမှာစန္ဒပြတို့အရေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတိမြို့မှာတို့အရေးဒီမလို့ပဲနဲ့ဖျားကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုဈေးဆိုင်တိုင်းမှာလမ်းမပေါ်မှာလူတွေမှာစာတင်ကျောင်းတွေမှာဒီအကြောင်းတွေကတိတမြို့လုံးကိုလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။စေတန်းကျောင်းတွေတောင်ပိတ်တဲ့အထိအော်ဘယ်လိုထမှုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလာပြီးအထူးသဖြင့်4တန်း5တန်း6တန်းလူငယ်တွေတော်တော်များများခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကတနေ့တစ်ချက်ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့1990ခုနှစ်
ပြေဦးလွင်မြေမြုပ်မှာခုစိတ်လို့ကိုကျွန်တော်တွားတယ်ခုစိတ်ကနေအပြန်မှာမန်းလေးမှာကျွန်တော်တခါမှမတဲချင်တဲ့တညတော့မတဲချင်တဲ့အရန်ပူပြီးချင်းလဲပေါ်တဲ့မန်းလေးမျိုးကိုကျွန်တော်တညလောက်တဲတဲ့ချိန်မှာဖျားရှင်ကကာမဟုတ်တဲ့ဒီမန္တလေးမြို့မှာပါရဂိတုဘုံဆိုတဲ့အမည်နာမဖြင့်သာသနာတခုကိုစတင်ရမယ်လို့1990ခုနှစ်မှာဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဖျားရှင်ကျွန်တော်ကဒီမန္တလေးမြို့မှာသာသနာပြုဖို့တာဝန်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မနေချင်တဲ့နေရာဖြစ်တော့လေအလိုတော်ဝန်ခံပါမယ်လို့ဖျားရှင်ကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းဆက်ကခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံဝန်ခံခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာနေကျွန်တော်ရွာကိုတန်းပြန်ပြီးတော့1993ခုနှစ်မှာဖျားခင်ကမန္တလေးမြို့မှာရက်ပေါင်း30အစာရှောင်ဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်ကိုစီခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုတယ်တစ်ခုမှာပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုကိုပြီးမှပဲကျွန်တော်ရက်ပေါင်း30ဒီမှာနေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရက်ပေါင်း30ပြီးမှမထွက်သွားဘူးပြီးမှပဲပတ်စံအားလုံးရှင်းမယ်ဆိုပြီးဟိုတယ်တစ်ခုမှာရက်ပေါင်း30အစာရှောင်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ရက်ပေါင်း30အတွက်တောက်ရည်တန်းအဘူးအလုံး30ကိုကရင်အောက်မှာထားပြီးတော့တဲမှာတစ်လုံးတောက်ပြီးတနာရီဆုတောင်းတနာရီကျန်းစာဖားတနာရီတနာရီကျန်းစာဖတ်တနာရီဆူတောင်းတနာရီအဲ့လိုရက်ပေါင်း30ကိုအလက်အဲ့လိုပဲနေ့တိုင်းကျွန်တော်လုပ်သွားခဲ့တယ်15ရက်ပြည့်တဲ့အခါမှာကိုအယူပေါ်မှာအရေးတင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တောင်မှကိုယ့်အကူမထိန်နိုင်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဟာကျွန်တော်တည်ရင်ဒီခန္ဓာမှာဘယ်လိုလုပ်ကောင်းပါမလဲဆိုပြီးကြောက်စိတ်ကြီးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာယေရှုဘုရားကအခန်းထဲကိုရောက်လာတယ်ကာမအောင်မစိုးရိမ်နဲ့တဲ့နဲ့ငါတူပါရှိတယ်ဆက်တာဆက်ကလိုက်ပါလို့ယေရှုဖျားကကျွန်တော်ကိုပြောသွားခဲ့တယ်ရပုံ30ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တောင်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုတယ်ထဲမှာဖုန်းတစ်ခုကြားတယ်အဲ့ဒီဖုန်းကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖုန်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်နားထောင်ဖို့လူကဟိုတယ်ဘော်ကြီးကတကားကိုလာခောက်တယ်လာခောက်တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ကုကမတဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲတဲ့ဟဲ့နေ့အတွက်ဖုန်းလာလေတဲ့ကျွန်တော်လည်းကျူးစားပြီးတော့ပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအယူပေါ်ရှိတင်ပြီးလမ်းတောင်ကိုမရှောင်းနိုင်ဘူးဖြစ်တော့အဲ့မှာဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကဟာခင်ဗျာယူပါရှောကရှိလို့လေသူတို့ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ် AIDS HIV ကိုဆွဲတယ်လို့တောင်မှသူတို့ကကျွန်တော်ကိုထင်ခဲ့တယ်အာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော် AIDS HIV ကိုမဆွဲခဲ့ဘူးရက်ပေါင်း30အစာမစားဘဲနဲ့တရားထိုင်ပြီးတော့ကူးကွယ်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုတာဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တွေကကျွန်တော်ရှိမှပြပြဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်အတွက်အချမ်းမြင်ပါတွေပေါက်တယ်လေကျွန်တော်မိသားစုအတွက်အချမ်းမြင်ပါတွေပေါက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုသူတို့မေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးအချမ်းမြင်ပေါက်တယ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကူးကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကအနာဂတ်မှာဘာတွေလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုခြေလမ်းလိုက်ရမယ်ဆိုတာတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကူးကွယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကပြောသွားခဲ့တယ်ဟာနဲ့သူတို့တောင်မှကျွန်တော်ဝေရင်အောင်ပြီးတော့လေးစားသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့ဖုန်းကင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖုန်းကဘာလဲဆိုရင်ရှက်ကမအတွက်ဖျားရှင်ကနိုးစော်တယ်တဲ့ရှက်ခုဘယ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ဟိုတယ်မှာဆာရှောင်ဆူတောင်းတယ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီညဖျားရှင်ကပြောတယ်ရှက်ကမရဲ့ဟိုတယ်ခါကိုနေလို့မိသားစုအားလုံးတာဝန်ယူရမယ်တဲ့အိုးကျွန်တော်မှပိုက်ဆက်မရှိဘူး200တန်တရွတ်ပဲရှိတယ်အဲ့နဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုရင်ဘတူမှအကူအညီလည်းမတောင်းနဲ့ဘတူမှလည်းမဆက်တွေ့တော့နဲ့ဒီဟိုတယ်တလားစာကိုကျမတို့မိသားစုတောင်းပြီးယူမယ်ဆိုပြီးတော့မာလီမျိုးမဟုတ်လေအခြားအဝေးတနေရာကနေဖုံးဝင်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆာရှောင်ရှုတောင်းတယ်ဆိုဘတူမှအတိမပြေခဲ့ဘူးဟိုဘုရားရှင်အလုံးကောင်းမြတ်တယ်လို့ဘုရားရဲ့ခြေဆုတော်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းတယ်မကြဘူးသူတို့ကငွေပို့တဲ့လူတယောက်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဟိုတယ်ငါဘူးဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာက15ရက်လောက်စားဖို့အတွက်ဒီငွေတွေကဆရာအတွက်စားဖို့တောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအပူငွေဒီတောင်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပထမမှာအချူရည်လေးချိုးစောပါလို့နည်းနည်းလေးတောက်တယ်တရက်လောက်နောက်2ရက်လောက်မှဆိုရင်ကြက်ပေါင်းရည်တွေတောက်တယ်နောက်3ရက်လောက်မှဆိုရင်စိတ်ဆွတ်တွေတောက်တယ်4ရက်လောက်မှဆိုအသားပျော့ပျော့ရင်းလေးစားတယ်တပတ်လောက်မှပဲထမင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့လက်တဆုပ်စားမဆုပ်စားတော့ပဲစားခဲ့အဲ့လိုပဲအဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ကဒီမာလေးတာသနာလုပ်ငန်းကိုဘုရားရှင်ကမြန်မာပြည်လေဘဟုမှာကျွန်တော်ကိုပါရတိတုဘုံကိုခေါ်သွားတယ်ပါရတိတုဘုံအကြောင်းလည်းဖွင့်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရတိတုဘုံဆိုတဲ့အမည်နာမနဲ့မာလေးမှာဘုရားရှင်ကတာသနာပြုတ်ဖို့စီခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်1998ခုနှစ်
January လ30ရက်နေ့မှာပါရတိတူပုံအိမ်တော်ဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် Paradise Mission Center ဆိုပြီးတော့မြန်မာလိုတော့ပါရတိတူပုံအိမ်တော်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုနာမည်ပေးထားတယ်တာသနာကိုကျွန်တော်စခဲ့တယ်ဖျားရှင်ကဒီအခု15နှစ်16နှစ်ပြည့်သွားပါပြီအဲ့ဒီအတွင်းမှာဖျားရှင်ကအောဝေယအမှုတစ်ခုစီတိုင်းကိုတူပြုတ်ခဲ့တယ်မာလီကိုတာသနာစတဲ့အချိန်မှာ3လလောက်ရှိပြီပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်လည်းမဖားရဘူးဝတ်ပြုစည်းဝေးလို့မယ်ဆိုရင်လူကမရှိဘူးတယောက်2ယောက်ပဲကိုတော်ကတားကမှာကိုမန်းလေးကိုခိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုအထိကဝိညာဉ်လည်းမဖားရဘူးဟောရင်လည်းလူတွေမပြောင်းလဲဘူးကိုတော်ပဲလို့လဲကျွန်တော်ဖျားရှင်ကိုမေးတဲ့အခါမှာအေးငါတားကမှာအခြားသော non Christian တွေကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကမနေ့4နာရီဆိုရင်သူတို့ကအော်ပြီးခေါင်းလောင်းဒီ TV ဥအော်ဒီဆွဲပြီးတော့သူတို့တွေကဆူတောင်းနေပြီအော်နေပြီလေတင်ကသူတို့နဲ့အတူတူလှုပ်လှုပ်ပါထူးမှလဲလို့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်ပြောလိုက်အော်ဟုတ်ပြီကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့တက်တနာယူပြီး3မိနစ်3နာရီမှထပ်ပြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းတာစသွားခဲ့တယ်အဲ့တော့တလလောက်ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုကိုဆောက်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအဆောက်အဦကိုလူအုပ်ကြီးကတဲတဲ့လူကတဲရိုက်တဲ့လူကရိုက်မိုးတဲ့လူကမိုးတဲတဲ့လူကတဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုအိမ်မက်မှာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဖျားရှင်ကိုမေးတယ်ကုတော်ဒီအဆောက်အဦကြီးဘာအဆောက်အဦလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ခါမအောင်လေခင်ဗျာမနေ့3နာရီထားပြီးဆုတောင်းတဲ့ချိန်ကစပြီးမန္တလေးမှာအတင်းတော်ကိုတိဆောက်နေပြီတဲ့။အိုးကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတော်လို့အဲ့ဒါနဲ့ non Christian မိတာဖာနေရောက်တမီးနဲ့ဦးလေးတယောက်ကကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတယ်။တမီးကခြေတော့မှာအနာဒီပေါက်ပြီးတော့မန်းလေးအထူးကိုစိတ်ခန်းနေလိုက်ပို့တယ်မပြောင်းနိုင်ဘူး။လဲဒီလဲကြောင်းတယ်နွားဒီလဲကြောင်းတယ်မပြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီချိန်ကျတော့သူကဒီလောက်ပတ်စံကုန်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာဝန်ကြီးမပြောင်းနိုင်ဘူးငါသမီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဦးလေးတယောက်သူ့သမီးနဲ့ကျွန်တော်စီကိုမထင်မရောက်လာခဲ့တယ်အဲရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဦးလေးလို့ဒီအနာရောဂါပျောက်ဖို့ဆိုတာကတော့ကောင်းပါလေလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာအကြီးတစ်ခုနဲ့အငယ်တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာမှာအငယ်နဲ့အကြီးကိုဘယ်ဟာအရင်ဖြေရှင်းရမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအကြီးကိုတော့အရင်ဖြေရှင်းရမှာပေါ့တယ်မှန်တယ်လို့ဦးလေးနဲ့တမီးလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်နားလည်တယ်လို့တမီးရဲ့ခြေတော်မှာအနာကိုပျောက်ဖို့ဆိုတာကအရေးကြီးပါလေဒါပေမဲ့ဒီထက်အရေးကြီးတာကတမီးနဲ့ဦးလေးနောင်ဘဝမှာဘယ်ကိုတွားမလဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဒီခြေတော်နာတယ်ဆိုတာကနာတယ်လို့လည်းသိမယ်မနာတယ်လို့လည်းသိမယ်မရဲသွားပြီဆိုအစင်ထောင်ရအဆုံးမရှိဘူးအဲ့တော့ဦးလေးနဲ့တမီးအတွက်အကြီးဆုံးပြဿနာကငရဲကနေလွတ်ဖို့ငရဲတွားမဲ့ဟာကပြဿနာဖြစ်တယ်ငရဲကနေလွတ်ဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ဒီတော့ငရဲကနေလွတ်တဲ့အကျွတ်တရားကဲတင်ချင်းတရင်ကုန်းကိုကျွန်တော်ဝင်ငါပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲဆရာနားထောင်ပါမယ်ယေရှုရဲ့ကဲတင်ချင်းတရင်ကိုဝင်ငါလိုက်တဲ့အခါမှာတာဖာမြေကခရစ်တော်ကိုလက်ခံသွားတယ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဦးလေးဒါဆိုရင်တမီးရဲ့ဒီအနာရောဂါကဦးလေးတို့လက်ခံသွားတဲ့ယေရှုဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်ဘာမှပို့ဆရာမလို့တော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ဆုတောင်းပြီးတို့ပြန်လွတ်လိုက်တယ်ပြန်လွတ်လိုက်တော့3ရက်မြောက်သောမနေ့မှာယေရှုဖျားရဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာထမြောက်တယ်သူ့သမီးလည်း3ရက်မြောက်သောမနေ့အဲ့ရကနေနိုးလိုက်တော့သူ့ခြေထောက်မှာအနာတွေမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဖခင်ကမျက်ရည်ကျပြီးအိုးဓမ္မဆရာပြောသွားတာမှန်တယ်ဆိုပြီးတာအဖနဲ့ယောက်ကအိမ်ကိုဖျားเจ้าကိုလာခဲ့တယ်ဆရာရဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းရင်ယေရှုဖျားကိုလက်ခံပြီးခရိယန်ဘာသာဝင်တယ်လို့ဦးလေးကကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆရာအခုတမီးကခရစ်တော်လက်ခံဦးလေးလည်းခရစ်တော်ကိုလက်ခံတမီးရဲ့အနာရောဂါလည်းပျောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကခရိယန်ဖြစ်ဖို့ပါလှုပ်ရှားလို့သေးတယ်လေလို့ကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ဦးလေးဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှလှုပ်ရှားမလို့တော့ဘူးအေယဝတီမြို့ကိုတော့ပြီးရှင်နေချင်းခံမှုပဲရှိတာပေါ့ယေရှုဖျားငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူဟာဗတ္တိဇံကိုခံရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကလည်းဗတ္တိဇံခံတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယေရှုကိုလက်ခံရမယ်ရှင်နေချင်းမင်္ဂလာကိုယူရမယ်ယေရှုဖျားနဲ့လည်းတလုံးတော့ဖြစ်ခြင်းကိုတက်တည်ထူခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့တခါလေတာဖာနေအောင်လေကျွန်တော်နဲ့အေယဝတီမြို့ကိုတော့ပြီးတော့ရှင်နေချင်းမင်္ဂလာကိုပေးခဲ့တယ်အဲ့ချိန်ကနေစပြီးတော့တို့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံလာတဲ့တာဖာနေရောက်မကြခင်မှာသူ့ဇနီးကလည်းခရစ်တော်ကိုလက်ခံလာပြီးမိသားစုတစုဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကသူ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်လာခဲ့တယ်အခုမန္တလေးပါရတိတုပုံမှာဘုရားရှင်ကြီးစိုးတော်ကြောင့်အတင်းသားနေရာနဲ့65ယောက်ရှိနေပါတယ်လို့ဘုရားရှင်နာမကိုချီးမွမ်းပါတယ်ထူးဆန်းတာတစ်ခုကိုတက်တည်ခံလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျားเจ้าကိုတဏီယာပြီးတဏီယာငားလာခဲ့တယ်ပထမဆုံးငားတဲ့နေရာမှာ6,500နောက်ဒုတိယချိန်ငားတဲ့နေရာမှာ9,900,000အဲ့လိုလာခဲ့တယ်
နောက်ဆုံးရတနေရာကိုကျွန်တော်ငားတဲ့ခါကျတော့တလားကို330နဲ့ငားရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနဲ့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးဆူတောင်းစက်ကရင်းနဲ့ဘုရားရှင်စီမှာတင်ပြခဲ့တယ်ဇန်နဝါရီတလားလုံးအတမစဲဆူတောင်းလာပြီးစလာခဲ့တယ်တလားမှာညလုံးပေါက်ဆူတောင်းတညကိုဘုရားရှင်မျက်နှာရှာဖို့ပြုတ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတလားကို330နဲ့ငားတဲ့ခြံကြီးနဲ့အဆောက်ကို4-5လုံးလောက်ရှိတဲ့နေရာကိုမရတော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တနေရာကိုပြောင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအိမ်နှလုံးလောက်ရှိပြီးဖျားเจ้าအကြီးသုံးဖို့နေရာမရှိတဲ့အခါကိုဟာကိုအရေးပေါ်ဆိုပြီးတော့နမူနာလေးလူနေရာလောက်ဆက်မဲ့ဖျားเจ้าလေးကိုနမူနာကျွန်တော်တဲလေးသဘောလိုထူထားပြီးတော့လှုပ်ထားခဲ့တယ်အဲ့တော့တို့လည်းကျွန်တော်မငားတော့တဲ့ခါကျတော့လူနေရာဆက်မဲ့နေရာဆိုတာမန်းလေးမှာမရှိဘူးအဲ့တော့မိကွက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်မိကွက်တရားတော်တော်လေးကိုဈေးတော်မြောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမဟာမြိုင်ဘက်ဟိုရဲမွန်တောင်ဘက်ကိုမိကွက်တွေကိုရှာဖို့8လပိုင်း2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာ8လပိုင်းပထမပတ်လောက်မှာကျွန်တော်ပတ်ရှာတယ်ပတ်ရှာတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်အခုနေတဲ့နေရာမဟာမြိုင်အပိုင်းနဲ့အမတ်ပမြင်းဆောင်ကို16အဲ့ဒီနေရာ36နဲ့39ကြား50နဲ့9နဲ့60ကြားယထာတန်လန်ကြီးပေါ်မှာအရှိလေမျက်နှာစာကပေ60ရှိတယ်နောက်ဘက်ကပေ80ရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်လည်းဒီနေရာကိုစိတ်ဝင်စားသွားတဲ့တစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကလည်းနူးစော်တယ်ကားမောင်ဒီနေရာငါလိုရှိတယ်လို့ဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုတူထီတယ်အဲ့တော့ဘယ်လောက်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာ3ပေါင်း4500တဲ့ဘယ်လောက်ရှော့နိုင်မလဲလို့မနေကြီးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာတို့က300ရှော့ပြီးတော့3ပေါင်း4000နဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်တဲ့တဲ့ခါကျတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဩဂုတ်လပထမပတ်မှာ350ကိုဆက်ရတာဖြစ်ချေလိုက်တယ်အတင်းတော်မှာလည်းရှိသမျှငွေကဒါပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်အပတ်တောက်ကြနေမှာ300ချေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြနေရောက်လာပြီးပတ်စံချေစရာမရှိဘူးမချေရင်ဒီ50ကိုကျွန်တော်ကလောကအရှုံးဖြစ်တော့မယ်350ကိုအရှုံးပဲမခံနိုင်ဘူးပြီးတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့အခုလက်ရှိငားတဲ့ပြားเจ้าကလည်းစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့နောက်ဆုံးဆိုတော့နေရာတစ်ခုခုတော့တို့အတိအကျမရှိမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့300ကိုတလား5ချက်အတူနဲ့ကျွန်တော်တနေရာမှာပိုက်ဆံယူလိုက်တယ်အဲ့ယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာခြေလိုက်ပြီး350နဲ့50ခြေလိုက်ပြီးအဲ့တော့3ပေါင်း3000နဲ့600နဲ့50လိုသေးတယ်ဒါကိုနှစ်ပတ်အတွင်းမှာခြေရမှာဖြစ်တယ်အမှန်မှာတော့6လမဟုတ်ရင်တစ်နှစ်အတွင်းမှာခြေရမယ်ဒီလိုလို့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မခြေမချင်းဒီနေရာကိုအခြေချလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေရာအခြေမချရင်ဖျားချောင်းရှိဖျားစစ်ကူမဲ့နေရာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပတ်စံဘယ်ကနေရမယ်ဆိုတာတဲ့တို့ဒီကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဖျားစစ်ကူလို့ရမယ်နေရာကလူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စာချုပ်လုပ်လိုက်မယ်8လပိုင်းမကုန်ခင်မှာအားလုံးရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့350နဲ့50ပြီးမှနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ3000ကျော်ကိုရှင်းရတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလာမယ်ဘယ်လိုရှင်းရမယ်ဆိုတာနားမလည်တော့ဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးညအိတ်လို့မရတော့ဘူးညတိုင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခံဖြစ်နေတယ်မူချုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျားနဲ့စကားပြောဖို့ကလွယ်လို့အိတ်လို့လည်းမရဘူးစားလို့လည်းမဝင်ဘူးဖြစ်တယ်ဖျားသခင်နဲ့စကားပဲပြောပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့တကူနဲ့မေတ္တာယူနာပဲအမြဲဝန်ခံပြီးမအစပါလို့တောင်းကျွန်တော်ရှာကမွတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပတ်စံရှင်းမနေရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာငွေမရှိဘူးကိုကြီးမဲဆိုတဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကရှိနေနေအဲ့ဒီခြံရောင်းမဲ့ဘက်ကရှိနေစာရွက်စာတမ်းလိုသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါတရက်ကိုရွှေ့လိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့ကိုပိုက်ဆံချီမဲ့နေ့မှာပိုက်ဆံမရှိတဲ့အခါမှာစစ်နေတွေကစာရွက်စာတမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့တရက်ရွှေ့လိုက်တာကကျွန်တော်တို့တက်တာကြီးမားတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တရက်အချိန်ရတည်တယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲဖျားရှင်ဒီတညပဲအချိန်ရတည်တယ်ကိုတော်မဆပါလို့ဖျားသခင်ကိုပဲကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့အရန်အားကိုရတဲ့စာရွက်စာတမ်းကိစ္စကအစရှိနေဘယ်သူခေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥဆောင်ပေးတဲ့ယုံကြည်သူယနေ့မွန်နန်ရှိပါတယ်လို့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုဘာပြောတော့လဲဆိုရင်ရှားတဲ့အ
အတူ3ချက်နဲ့100မှာတင်း100မှာ3ချက်တင်း1000မှာတင်း30တင်း3000မှာတင်း90ကျွန်တော်လိုချင်တာဆိုရင်တင်း100လောက်တလားမှာအတူပေးမယ်ဆိုရင်တနည်းအားမှာဆွဲလို့ရတယ်တဲ့ဆရာဘယ်လိုသဘောရှိလဲဆွဲလို့ရတယ်ဆိုရင်ဆွဲမယ်အခုလက်ရှိလှုပ်လို့ရတဲ့ခြေလမ်းကိုတို့လမ်းမယ်နောက်လမ်းမဲ့အလမ်းကဘုရားရှင်တာဝန်ယူလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပိုက်ဆံရှိတဲ့တထီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိကွက်ပိုင်ရှင်ကိုတွေ့ခိုင်းလိုက်တယ်တွေ့ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာမိကွက်ပိုင်ရှင်စီမှာပိုက်ဆံရှိတဲ့လူကပိုက်ဆံလူကတည်းက3000ကျော်ကိုရှင်းလိုက်တယ်မိပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒီပိုက်ဆံရှင်းတဲ့ကျွန်တော်အတိုးနဲ့ယူတဲ့ပိုက်ဆံရှိတဲ့ငွေရှင်စီမှာအင်္ဂရန်ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကိုသူ့ကိုအပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာငွေလည်းမရှိစာရွက်စာတမ်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့ဒီခြံတော့ကိုကျွန်တော်ကိုအပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်တန့်ရှင်းလို့ရတယ်ဖျားစစ်ခုလို့ရတယ်တဲ့ဟာနဲ့ဒီတော့တစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝယ်တဲ့နေရာကိုတွားခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာထူးဆန်းတာတစ်ခုကကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတော်ကျွန်တော်မှာပိုက်ဆံမရှိပြီမဲ့ကျွန်တော်မှာစာရွက်စာတမ်းမရှိပြီမဲ့ဒီမှာတော့တချောင်းလေးရှိတဲ့တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုတော်ဘယ်သူမှမပိတ်နိုင်တဲ့တကားဘယ်သူမှမဖွင့်နိုင်တဲ့တကားရဲ့တော့ကိုကင်တဲ့လူကယေရှုဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာအယံခံစားပြီးကျွန်တော်မှပိုက်ဆံမလိုပါဘူးစာရွက်စာတမ်းလည်းမလိုဘူးအရေးကြီးဆုံးဒီခြံကိုဖွင့်ဖို့တော့တန်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိပြီပဲဆိုပြီးဒီတော့တန်လေးနဲ့တော့ချောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဝယ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဆုတောင်းရတဲ့အဲ့ဒီခြံတော့ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဖွင့်ပြီးတော့လက်မြောက်ပြီးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ယနေ့မောင်နာနဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူဝန်တာထမ်းပေးတဲ့ယနေ့မောင်နာ၄ယောက်တို့ကလက်တွဲပြီးတော့ဘုရားရှင်လက်ထဲမှာဆက်ကအနံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားကျောင်းကရှိတဲ့အဆောက်အဦကနည်းနည်းငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူ300ဆန့်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပေ30ချက်ဖို့အုတ်တန်နေဖြူလိုက်တယ်ပယံဒီခေါ်တယ်အကျွေးရတယ်ဆိုရင်အုတ်ဒီဗီလာမီဒီထုံးဒီတဲဒီကြောက်ဒီခင်ဗျာတာဝန်ခံပြီးယူပေးပါလို့ပါပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှင်းမယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မမပိုက်ဆံမရှိဘူးလက်သမားတွေလည်းတစ်သားတွေကိုရွှဲပြီးမှပဲရှင်းမယ်ခင်ဗျားတို့လက်သမားခနဲ့အားလုံးပုံပြီးတော့ရှင်းမယ်ပိုက်လို့တဲ့အင်တာကျွေပြားတွေလုပ်တဲ့လူကိုလည်းခင်ဗျာယူလို့ရတဲ့နေရာမှာယူပြီးမှရှင်းမယ်ဆိုပြီးအားလုံးတစ်ခါတည်းနဲ့ဒီညညရောကြပါလှုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုလှုပ်ရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေလုံးလိုက်ခဲလိုက်အတူနဲ့ယူလိုက်တဲ့ငွေကိုလုံးလိုက်ခဲလိုက်မဟုတ်သေးပဲနဲ့အတူဖြစ်တဲ့တင်း100ပေးဖို့ကနှစ်ပတ်တောင်မလိုတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားရှင်အခုအတူပေးဖို့ကတင်း100ဖြစ်နေတယ်ကိုတော့ပဲတတ်နိုင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ညတိုင်းမှာပဲဘုရားရှင်ကိုအော်ပြီးဆုတောင်းခဲ့တယ်မအိပ်တော့ဘူးစားလို့လည်းမဝင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဘုရားကြောင့်ကနေလဲကျွန်တော်တို့ကိုမရတော့ဘူးဖယ်လိုက်ပြီဒီအခုကျွန်တော်စောင့်နေတယ်လည်းမပြီးသေးတော့တနင်္ဂနွေနေ့တပတ်ကိုအတင်းတူတင်းသားများကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒီအခောက်တော့ကျွန်တော်ဘုရားစစ်ခုမဲ့နေရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတနင်္ဂနွေတပတ်ကိုတော့ဘုရားစစ်ခုလို့မရဘူးအရင်တီးမှာဆုတောင်းဘုရားအရာစစ်ခုခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေဆိုင်ရာတင်းတော်စီကိုတော့ပြီးဘုရားစစ်ခုကြပါလို့ကျွန်တော်ဘုရားစစ်ခုမဲ့နေရမရှိဘူးဘုရားကြောင့်လည်းဖြတ်ပြီးအခုဝယ်တဲ့နေရာကလည်းအတူလည်းမပေးသေးဘူးပြီးလည်းမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဆုတောင်းဆက်ကကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ Viber network မှာတင်းတူတင်းသားတွေကိုပဲပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီစနေနေ့ညမှာပဲကျွန်တော်8 နာရီလောက်မှာအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်အိမ်ကိုပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာညစာမိသားစုကမူလဲတော်တော်လေးရွာတယ်ညစာစားနေတဲ့အချိန်မှာဖုန်းဝင်လာတော့ဖုန်းကောက်ကင်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဆရာကမလာတယ်ဟုတ်ကဲ့တဲ့ပြပကအတော်ကဆရာကိုစကားပြောချင်တယ်တဲ့ဆရာတို့အိမ်ကိုဘယ်လိုလာရမလဲအဲ့လိုပြောစရာရှိတယ်ဆိုရင်အိမ်မှာလာဖို့ကမိုးလည်းနဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ပဲလာမယ်လိပ်စာပေးဖို့ရှာမယ်ဆိုရင်လည်းမတော်ဘူးတဲ့လူကမလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပဲလာမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီည9 နာရီလောက်မှာဖုန်းနဲ့ခေါ်တဲ့ညီမလေးတယောက်အိမ်ကိုကျွန်တော်တွားခဲ့တယ်သူကဆရာရဲ့အတော်ကဆရာနဲ့စကားပြောချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာကိစ္စလဲဘုရားကြောင့်ကိစ္စဟုတ်ကဲ့ဖုန်းကင်လိုက်တဲ့အခါမှာအတော်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်ဆက်ကမောက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့တဲ့ဆရာစကားပြောခွင့်ရတာကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆရာရဲ့ဘုရားကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်ကြားရတာတော့တော်တော်လေးတလား2လတော့အကြားဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ထဲမှာလည်းဘာမှမခံစားခဲ့ဘူးဒီတလောဒီတရက်နေ့မှာစာအုပ်ဖတ်ခြင်းလို့
စာအုပ်စင်ကနေစာအုပ်ဆွဲယူလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာထုတ်တဲ့ဘဝရဲ့ formula ဆိုတဲ့တရားဟောချက်စာအုပ်ကိုဖတ်မိတယ်တဲ့ဖတ်မိတဲ့အခါမှာအရန်တူထီပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာကသူဖျားเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုချိန်မှာအရန်ရုန်းကန်နေတယ်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါငါကိုညီမဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါအရန်နှိုးဆောင်မှုရတယ်ဖျားအရန်တူထီတယ်ဆိုပြီးတော့အတော်တယောက်ကပြပကနေကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်ကဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုစကားပြောခွင့်ရတာဒါဆိုရင်ဆက်ကမောင်ခင်ဗျားရဲ့ဘုရားကျောင်းမှာငွေဘယ်လောက်ဘုရားကျောင်းမိကွနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေဘယ်လောက်လိုသေးတယ်လဲလို့ကျွန်တော်ကတူမိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအတော်ဒီမိကွနဲ့ဘုရားကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လိုသေးတာကတိမ်ပေါင်း3400လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်သူလည်းနှခါမစင်းစားပဲနဲ့ဗာပြောသွားတယ်ဆိုရင်စာဆွေစီရနာမီအရင်နဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ကိုပို့လိုက်ပါမနေ့ပြန်ကျွန်မအတော်ကဒီလူအပ်တဲ့ငွေအားလုံးကိုအတော်ပါဝင်နေဘာကနေလွဲမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီညဆိုရင်ကျွန်တော်မိသားစုတညလုံးမအိပ်ဘူးဖះဘယ်တော့ကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတာကိုမိသားစုကမျက်ရည်တွေတောက်ပြီးတော့တညလုံးမအိပ်တော့ဘူးအိမ်မှာလည်းညီလို့မရလို့မိသားစုကကားပေါ်မှာမူးလဲရွာပြီးတော့အဲ့ဒီစနေနေ့ညကိုမြို့ထဲမှာမလေးမြို့ထဲမှာကျွန်တော်ပတ်နေတယ်ဖះเจ้าကိုလည်းတစ်ချက်တောင်ဝင်သေးတယ်ညတက်ကောင်ချိန်မှာအိမ်ပြန်လို့လည်းအိပ်လို့မရဘူးဖះကိုပဲရှိမှန်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတနေ့ကြီးလို့ဖះမစစ်ဘူးကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီအတော်ပါဝင်တဲ့ပြပကအတော်ပါဝင်တဲ့ငွေကတရုတ်ပြည်ကနေပေါ့နော်သူတရုတ်ပြည်ကတကယ်ကိုဖျားချစ်တဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာနေ့2 နာရီလောက်မှာသူငွေလွှဲလိုက်ပြီးသူလွှဲလိုက်တဲ့ငွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တွားထုတ်တဲ့အခါမှာတိမ်ပေါင်း3500ဖြစ်နေတယ်ညချတော့အတော်ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ငွေလုံးကတိမ်ပေါင်း3400မဟုတ်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်ငွေထုတ်သွားတဲ့အခါတိမ်ပေါင်း3500ဖြစ်နေတယ်တင်း100တူးနေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့ဘာမှငွေလွှဲမဲ့အချိန်မှာ100ထပ်တူးပါ100ထပ်တူးပါဆိုပြီးတော့100ထပ်ထည့်လိုက်တာပါတဲ့ဆရာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့အရင်လဲကြည်သွားပြီးတော့အတူးလဲပေးစရာဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ဝင်ကြဖျားရှင်ကအမှုပြုတ်သွားတာကဒီတလောမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မန္တလေးအလယ်မှာဖျားရှင်ကကျွန်တော်ကိုကုန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း25နှစ်တုန်းက26နှစ်တုန်းကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပြောသွားခဲ့တဲ့ပါရတိတုဘုံအမည်နာမနဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြောသွားတဲ့စကားနဲ့1993ခုနှစ်မှာဘုရားရှင်ဗျာဒိတ်ပေးထားတဲ့အရာတွေနဲ့ပါရတိတုဘုံဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သာသနာပြုရမယ်လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံယေရှုရဲ့တရင်ကောင်းကြားရမယ်လူတိုင်းကခရစ်တော်စီမှာပြန်လာပြီးဝမ်းမြောက်တော်မျက်ရည်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ရစ်ပလင်နာချင်းကပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘုရားပြုတဲ့အမှုတွေကတနေ့တခြားပြည့်စုံလာပြီးအခုမန္တလေးရဲ့အလယ်မှာပါရတိတုဘုံအိမ်တော်အတွက်မိသားစုတစုကတိမ်ပေါင်း3500နောက်မိသားစုတစုကတိမ်100နောက်တချို့တော်သူတွေက9သိန်း10သိန်းသိန်း20 3သိန်း5သိန်း10သိန်း10သိန်းအတီးတီးပါဝင်ကြပါတယ်ဘုရားရှင်အောပွဲအမှုကိုမန္တလေးလယ်မှာပြုတ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေဟာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာအချီမခံဘဲနဲ့ကျပ်ငွေပဲဒီပါဝင်တဲ့လူမှန်သမျှကမြန်မာစကားပြောမြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကမြန်မာပြည်ကိုဘယ်လောက်ချစ်ပြီးကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာပါရတိတုဘုံအိမ်တော်မှာမြဝါတင်ဒီ10 လပိုင်း9 လပိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်ဘုရားရှင်ကအလွန်ကောင်းမြတ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီအရာတွေကအခုကတနေ့တခြားဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်မွတ်ဆူလို့မကုန်နိုင်ဘူးရည်တွက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးအခုလိုလဲကျွန်တော်ဒီလိုဖွင့်ပြလို့ရဖို့တက်တိခါလို့ရဖို့လို့ငါဂျာမနီနိုင်ငံကနေခရီးတစ်ထောင်အဖေမီစီကိုပြန်လာခဲ့တဲ့ဒီမှာဦးလေးပေါက်ပြီးကိုတိုင်ဝင်လာပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့စကားပြောရတဲ့သူ့ရဲ့ဖျားကောင်းမြတ်ကြောင့်လူတကာတက်တိခံစီခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့စီတနာနဲ့သူ့ရဲ့တဘောထားကြီးစွာဖြင့်ကျွန်တော်ဒီအခွင့်ကိုရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဈာနာတော်သူမှန်သမျှဖျားရှင်ထံတော်ပါနေခန္ဓာကြမှာခြင်းဝိညာဉ်ပျော်ရွှင်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့တကွာအသက်ရှိပြီးအကျစီထမြောက်ပြီးတားဆင်နေဆက်ထာဝရဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထာဝရဘုရားရဲ့တာဝန်ယူပြီးကွယ်ခါဆောက်ရှောက်ခြင်းခံတော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးဆုတောင်းမေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ပပပြီးတော့မိသားစုကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝန်ခံလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရှင်ပါ